जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करदा खरीयत नाल हो गया। अलहमदुलिल्लाह से भी बिल्कुल ठीक ठाक आ। मैं अज लगा होया सी काम को थोड़ा जिहा सफाई सफूई दा करन, ते मेहर भाई आंदे ने हाफिज जी आ जाओ अज मुड़ वीडियो बनाइए। ते मैं आख्या कि यार चल ठीक है आजा बनाने आ। ते आज फिर असी जनाब एक प्यारा व्लॉग लेके आप भाइयों की खिदमत में हाजिर हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना इतना प्यार जो है ना वो हमें देते हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं, हमको लाइक करते हैं, तो उसके लिए आप सबको हमारी तरफ से सलाम। और माशाल्लाह मेहर भाई के चैनल पे जो है वो 600 सब्सक्राइबर हो गए हैं और चंदू भाई के चैनल पे जो है वो 450 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो प्लीज़ जिन दोस्तों ने अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया, उमैर भाई का चैनल जो उमैर हुंदल के नाम से है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और मैं जो चंदू भाई हैं उनके चैनल को भी लाइक करें और कमेंट करें और उनको सब्सक्राइब ज़रूर करें, उनका लिंक भी चैनल में मिल जाएगा। तो उनको भी इनके साथ मिला दें, इनको जो है वो आगे पहुँचा दें। तो जिन्होंने मेरा चैनल भी अभी तक लाइव किया प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, तो आपकी मेहरबानी होगी, वरना फिर चाय वाला तो है ही है ना। बाकी अल्लाह खैर करेगा। चलो तो शुरू करते हैं उमैर भाई की स्टोरी की। ये स्टल पहुंच गए थे लास्ट, मेहर भाई 21 एपिसोड हो गई है ना, कि 22 हो गई हैं? हाँ जी हाफ जी, इन्नी 22 हो गई हैं, पता नहीं। पहले नंबर ते मैं सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, हाफिज जी तुहानू भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैरा, हयाकल्लाह, मरहबा या मुस्तफा। नूर वाला आया है, नूर लेके आया मेरे चाचू हैं जेड़े वो मस्कत हुंदे ने, ते ओ उत्थों मस्कत जो आए ने माशाल्लाह उन्होंने जेड़ा दाढ़ी रखी है, एडी एडी उन्होंने दाढ़ी है, ते ओ सवेरे सैर करन जांदे हन, मैं भी उन्होंने नाल सैर करन जांदा। हाफिज जी पता की सलाम लैनी हुंदी ना दूरों, बंदा जा रहा है जो भी है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैरा, हयाकल्लाह, मरहबा या मुस्तफा। ओ बंदा क्या मरहबा, ओ बंदा जी, ओ बंदा की जवाब देने उड़ीकदा हुंदा सी भजरा सब किस वे बस करन तो मैं को बोला। बस ए कुछ लोगों की नेचर हुंदी है। माशाल्लाह चाचे दी जबरदस्त ग्रेट। थोड़ा अगे ना अपनी चेहरा कर ली, चस नहीं आ रही पूरी नाजरीन, तो वेखिए नेड़े हो के। लो नाजरीन असीं तुहाडे नेड़े आ गए, ते बल्कि तुसीं साडे नेड़े हो गए हो। ते नाजरीन अज दा व्लॉग असीं शुरू करदे हां। उमैर भाई दा चैनल नूं की नाम है चैनल दा? उमैर हुंदल। हाफिज जी उमैर हुंदल और चंदू उमैर दो चैनल ने जनाब, दोवां नूं सबसक्राइब कर लो, अपनी मुहब्बतां दा इज़हार करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पिया है, क्योंकि उमैर भाई मैनूं पता कि अज कहंदे सी, आंदे सी हाफिज भाई वेख लवो, उंज नाजरीन साडियां वीडियो सारे वेंदे ने ते लाइक भी करते हैं, तो पर साडे चैनल सबसक्राइब नहीं करते पे, कि असीं कोड़े हाँ कि या सिर्फ तुहाडे चैनल की वजह तो लोग सानूं वेंदे ने। ते मेहरबानी यार इन्हां नूं लाइक कर दिओ, वरना मेरे तो बड़ा गिला। उमैर भाई 2 दिन मेरे नाल नाराज रहे ने, आंदे हाफ साहब मैं तुहाडे नाल नहीं बोलना है। मैं क्यों, तुसीं मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं करवा रहे, लोगों नूं दिलों नहीं आंदे पे, तुसीं ये आंदे होगे भी मते इन्हां दा चैनल अपना जिहड़ा ना वो बन गया, तो फिर मतलब वो हुंदा है। तो मेहर भाई मेरे इस तरह की कोई गल नहीं। अज वेख लै, मैं सारे दोस्तों ने कहा ए नाजरीन मेरा तुसीं जरूर गिला जिहड़ा ना मेहर भाई दा लाना है, चंदू भाई नूं दोवां नूं सबसक्राइब करो, वरना इन्हां दोवां मैनूं नहीं हाफिज जी ना हाफिज रोया कर दे जे सबसक्राइब। ते हाफिज जी फिर शुरू करिए दोस्तां। हाँ बिल्कुल करो। हाफिज जी असीं आ गए हाँ, ओ मैनूं हाफिज जी गल नहीं भुलदी है। मेहर भाई अज तुहाडी अख बड़ी जालम इंज लगन रही है ना, माशाल्लाह यार दी, माशाल्लाह तुहाडी शर्ट भी तुहानूं बड़ी सूट करन दी है। हां जी मेरी गल सुन, मेहर भाई दी शर्ट भी प्यारी यार, मेरे अख लाल रहंदी आ, कद 6 फुट पूरा ते अख सूई लाल। मेरा यार है कि मार किदों जाना है, 4 दिन हस खेड के कट छो, क्यों भी हाफिज जी? चलो अल्लाह खैर करे, हंस के काट सही दिलों। हां भाई सच्ची मुझे दिलों हंसवे कर मेहर भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जितने भी नाजरीन हमें देखते हैं और भी जितने भी मुख्तलिफ जगह से देखते हैं, बैरून मुल्क में जितने भी हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफाजत में रखे, हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और जितने पाकिस्तान में भाई हैं या बांग्लादेश में देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, किसी भी मुल्क में देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब के दिल की जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। और अल्लाह ताला जो लोग इस्लाम में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको इस्लाम की बरकत से माला माल फरमाए। और हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को वो अता करे जो उसके हक में बेहतर है। और अल्लाह ताला उससे बचाए जिससे आपको जान को वबाल बन सकता है, आपके लिए, आपके घर वालों को खतरा बन सकता है। ऐसी चीज़ों से अल्लाह आपको जो है ना वो बचाए और वो चीज़ अता करे, वो ख्वाहिश पूरी करे जिसमें आपके लिए बेहतरी है और जिसमें हमारे लिए बेहतरी है, हमें अल्लाह वो अता फरमाए। तो ठीक है, बिला तमीद तहीर मेहर भाई हाफिज जी शुरू करने तो पहला मैं ना, एक बंधु भाई ने वो आंदे ने यार उर्दू बोला करो। बंधु भाई हमें उर्दू नहीं आता, हम पंजाबी में बात करेंगे। तो मेहर भाई आज ट्राई करते हैं उर्दू में और उर्दू पंजाबी मिक्स कर लें आप। हाँ जी उर्दू पंजाबी मिक्स कर ले तो फिर नहीं कोई नहीं, आप आधी उर्दू आधी पंजाबी। मैं उधर पहुंचा, मैंने हाफिज जी नहीं पंजाबी सही है। नाजरीन मेरा तो काम सी झाड़ना, तो मैं अच्छा
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਦੋ ਚਾਵਾਂ ਲਾਇਓ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਪ ਲਿਆ ਬਈ ਕੱਪ ਲੈ ਆ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਜਾ 6 ਨੰਬਰ 2 ਕੱਪ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਜ਼ਾਕ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹਾਣ ਡਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਏ ਮੁੰਡਾ ਆਖੀਏ ਚਾਚੂ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਜਾਇਓ ਨਾ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪੀ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਛੱਡਣਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਗਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਗਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤਦ ਆਖਿਓ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਡਰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਂਦਾ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫਰਾਂਸ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫਰਾਂਸ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਸਮੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਠੁੱਡੇ ਘਸੁੰਨ ਫਿਰ ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲ ਕੱਛਾ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਲ ਛੜਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਘੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੂਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਈ ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਰੋਲਾ ਪਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਓਏ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਜੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਟੀਟੋ ਪਾਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਫਰਾਂਸ ਤੁਰ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਛਲੀਆਂ ਲਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਛੋਟੇ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸ਼ਲਟਾਂ ਵੇਲੋ ਉਹੀ ਪਾਈਆਂ ਬਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਗ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਲਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਪੁੱਠੀ ਖੋਲ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦੂ ਭਾਈ ਤਲਾਓ ਹਾਫਿਜ਼ ਚੰਦੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਿਠਾਓ ਚਾਰਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਜੀ ਰੋਡ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਈ ਚੰਦੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਿਠਾ ਓਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਣਾ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪਿਛਾਂ ਲੰਗੋ ਛੱਡ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬਬੋ ਚੰਦੂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੋ ਸ਼ਲਟਾਂ ਬਦਲਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਾਲ ਆ ਜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਣ ਡਏ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਉਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰਾਵੀ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੈਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਤਰੀਏ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੂੰ ਰੈਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਚੰਦੂ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਉਮੈਦ ਹੁੰਦਲ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋ ਬੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਸਨੀਆ ਬੈਠੇ ਤੁਰਕੀ ਬੈਠੇ ਯੂਨਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਕਦੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਛੋਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਮੈਟ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਦੰਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਦੰਦੀ ਭੋੜੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਜੈਨੂਇਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਉਮੈਰ ਹੁੰਦਲ HUNDAL। ਹੁੰਦਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਲ ਹੈ, ਹੁੰਦਲ ਸਿੰਘ। ਹੁੰਦਲ ਪਿੰਡ ਮਸਲ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਦਬੁਰਜੀ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ। ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਏ, ਉਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਧਰ ਹੁੰਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਂਦੂ ਭਾਈ ਡਸਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਡਸਕੇ ਚਾਂਦੂ ਭਾਈ ਡਸਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਸਕਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਸਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਥੋਂ ਲੱਦੜ ਚੌਂਕ ਘੁੰਮੇਗੀ ਤੇ ਮੋਟਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਪੁਲ ਕਰਾਸਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਈ ਚਾਂਦੂ ਭਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜੀ ਮੇਰ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਆਖਣਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਠੱਪ ਛੜੇਗਾ ਪੂਰ ਕਰਾਓ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਠੇ ਹਨ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਾਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਾਠੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਾਠੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਓ ਪੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਵੰਡ ਛੜੇ ਕੇ 15-16 ਪਰਾਠੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਛੜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਫੜ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਈ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆਂਦਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਸ਼ੈਗ ਬੰਨੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪਰਾਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਤੇਰਾ 25-30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪਿੱਛੇ 20 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ 4-5 ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀਛੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਲਵੇਟਿਆ, ਕੋਈ 4-5 ਮੈਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤਰੋੜੀਆਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮਾਲਕ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਲ ਕਿ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ, ਮਸਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਛੱਲੀਆਂ ਤਰੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਗਾਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਟੱਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਕਰ, ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸਲ ਡੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੋ ਤਰਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਪਛਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਤੇ ਚੱਕਰ ਬੜੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਨ ਉੱਥੇ ਆੜੂ ਸ਼ਾੜੂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਖਾਓ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਨੇ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆੜੂ ਤਰੋੜੇ, ਕੁਛ ਖਾਧੇ, ਕੁਛ ਲਾਏ, ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਛੱਲੀਆਂ 4-5 ਪਾਈਆਂ ਬੈਗ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਬੈਗ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਂਝ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰਾਤ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਤਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਰੀ ਜਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ 45 ਮਿੰਟ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਝੁੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਸੌਂ ਜਾਓ,
ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਵੀ? ਹਾਫ ਜੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹਨ ਮਸਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਓ ਸਮਝਾਵੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸਟਲਕ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸੋ ਸਟਲਕ ਤੋਂ ਹਾਫ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਚਾਏ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਟਾਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵਿਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਜੀ ਢੱਠੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈਦਾ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਦ ਬਾਈ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਂ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਸਲ ਕਿ ਸੌਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਕਿ ਸੌਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੇ ਜੰਟ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਡੈਂਕਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਚੋਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸਲ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲਾਈ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੁਮਾ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਐਨ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕੋਈ 17 ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਾਫ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰਾਓ ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਸਮ ਲਾਈ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਾਫ ਜੀ ਪਤੀਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਤੀਲੀ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਡੂੰਗਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹਾਫ ਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਹਾਫ ਜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਮਿਰਚਾਂ ਲੂਣ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਐਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਡੇਂਕੀ ਲਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਫ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤੀਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਫ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਠੀਕ ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਕੁਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹਾਫ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਫ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਫ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਫ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਵਧੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਫ ਜੀ ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਡੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡੈਂਕਰ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਹਾਫ ਜੀ। ਉਹ ਡੈਂਕਰ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਜੀ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਠਾ 4 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਉੱਠ ਜਾਓ ਐਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉੱਠੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ 45 ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿਉਂਕਿ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਫਜੀ ਤੇ ਕੋਈ 20-22 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਸਲ ਕਿ ਉੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਛੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਛੜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਹਾਫ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨੋਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਖੜ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਫ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੂਟ ਜੁਲਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਸਮੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਹਨ
ਪੂਰੇ ਮਸਲ ਕੇ ਡਾਊਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਚ ਲੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਲਾਣੇ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੂਟ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਲਾਬਾਂ ਬੂਟ ਹੱਥ ਚ ਫੜਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੈਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਸਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਰ ਸੁਕਾਓ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਲਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬੂਟ ਪਾਏ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਟ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜੰਟ ਸੀ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਰਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡੈਂਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਮੰਗੋ ਹੁਣ ਆਹੋ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 5-6 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दुआ हो गई। नहीं नाज़रीन उमर भाई की दुआ उमर भाई के सफ़र के लिए रवानगी से पहले इनके लिए जो है ना वो जो भाई निकालने वाले थे उन्होंने दुआ की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनका सफ़र शुरू करेंगे कि ये बोस्निया इन्होंने छोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस कर लिया इन्होंने क्रोशिया का अभी ये क्रोशिया में है तो नेक्स्ट स्टोरी इंशाल्लाह क्रोशिया से आगे की शुरू करेंगे तब तक हमें दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़।